നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വേറൊരു പടവും ചെയ്യേണ്ട, ഈ പടം തന്നെ ചെയ്യണം, ഇതൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതേപോലത്തെ കമന്റ് വേറെയും വന്നായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തുടങ്ങിയത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇല്ല വ്യൂസ് കിട്ടി അങ്ങനെ ആവണം ഇങ്ങനെ അതൊന്നും നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ சிறப்புத்த ஆபிரகாம் லிங்கன் அமெரிக்கா ஜனாதிபதியா வந்தார். இங்க எத்தனை ஆபிரகாம் லிங்கன் இன்னும் செருப்பு மட்டுமே தச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ தெரியல. என் மரணத்துக்கு பின்னால பஸ் எரிக்கிறதோ கடை எரிக்கிறதோ இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் அரசியல் கட்சிக்கும் മാനവ ശക്തിക്കും വ്യത്യാസം എല്ലാം പോയിരും. ഹായ്, എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിജയകാന്ത് സാറിന്റെ രമണ മൂവിയിലെ ക്ലൈമാക്സ് സീനാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രീ ക്ലൈമാക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ രംഗങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന. അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡയലോഗ്സിന്റെ ഡെപ്തും പിന്നെ ആ മൊമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും എല്ലാം കൊണ്ടും പൊളിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീന്. അതായത് ആ ഒരു ഗൂസ് ബംസ് മൊമെന്റ്സ്, എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ കുറെ നല്ല വാ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ എയർ മൃഗദോസിന്റെ ആ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാധനം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ക്ലൈമാക്സിൽ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഉള്ളു. എന്താ പറയാമെന്ന് നോക്കാം. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡിയല്ലേ? എന്തോ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചോല്ലേ? പക്ഷെ അവിടെ അത്ര ഇമോഷൻ കണക്ട് ആയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ എല്ലാരും വരികയാണോ? ഇളകി വരികയാണ്, പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പോലെ. ഒറിജിനൽ എടുത്തു കേട്ടോ വണ്ടികള്, അത്രയും ആൾക്കാര് ഒറിജിനൽ ആ ദൂരത്തിന് ഷോട്ട് കാണിച്ചാണ്ടായിരുന്നല്ലേ? സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഓ കൊല്ലരുതെന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ? വിടുതല ചെയ്യുന്നല്ലോ അവിടെ. കലാപങ്ങള് தமிழ்நாடு பூரா 8 யூனிவர்சிட்டி, ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், சயின்ஸ் காலேஜ், பிரைவேட் காலேஜ், இன்ஜினியரிங் காலேஜ், மெடிக்கல் காலேஜ்னு ஒட்டுமொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சிட்டிக்குள்ளார வந்துட்டு இருக்காங்க சார். நிலைமை கட்டுக்கடலாம் போயிட்டு இருக்கு சார். இந்த சூழ்நிலை நீடிச்சா ப்ரொஃபசர் ரமணாவுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கும்போது மிகப்பெரிய வன்முறை நடக்கும் சார். இவங்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ப்ரொஃபசர் ரமணாவால மட்டும்தான் முடியும். தண்டனைக்கு முன்னால அவர் வந்து மக்கள் முன்னாடி பேசினா இவங்க எல்லாம் அமைதியாயிடுவாங்க. நமக்கும் தண்டனை நிறைவேற்றுறதுல ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது. இது வரைக்கும் மக்கள் அவர் முகத்தை பார்த்ததே இல்லை. முதல் தடவையா அவர் மக்கள் முன்னால் வந்து பேசினா மட்டும்தான் அவங்களை அமைதிப்படுத்த முடியும். உடனே பிரஸை கூப்பிட்டு முதல் தடவையா இல்ல கடைசி தடவையா அவர் மக்கள் முன்னால் வரக்கூடாது ന്യൂസ് പഠിച്ചില്ല. അല്ലെ മുതൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ഏകദേശം ഉണ്ടല്ലേ മോനെ? ഒത്തുകൂടിയിരുന്നുണ്ടോ? അല്ല അത് കണ്ണടയൊക്കെ തുടച്ച് നിർത്തേക്കുന്നു. ഓ ലൈറ്റ് പക്ഷെ മാസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്രൗഡിന്റെ ഇതും കൂടി വരുമ്പോഴും മാസ് വരുന്നു. ക്യാമറ ആംഗിള് ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சா? எல்லா தகுதியும் இருந்து நான் வெறும் கான்ஸ்டபிள் ஆனதுக்காக எனக்கு லஞ்சம். அந்த வழி என்னன்னு எனக்கும் தெரியும் சார். என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் பாதிக்கப்படாம நீங்க தடுத்திருக்கீங்க. உங்களை போய் சார் நான் நேஷனல் காலேஜ் படிச்சிருந்தா 4 பேர் தான் சார் தடுப்பேன் சத்தியம். ഇപ്പോഴും കിട്ടിയില്ല പ്രൊമോഷൻ. ഇല്ല ഇല്ല. ഓ അറ്റൻഷൻ ഷോട്ട്. படிப்பு முடிச்சிட்டு வெளியே போற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரொஃபஸருங்க ஃபேர்வெல் டேல கடைசியா விட கொடுத்து அனுப்புவாங்க. இப்ப முதல் தடவையா ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும்
விட கொடுத்து அனுப்ப வந்திருக்கீங்க. எனக்கு பெருமையா இருக்கு. ஜாதி, மதம், இனம், மொழி இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரே இனம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்கள் தான். மாணவ சக்தியை வச்சு எந்த நாட்டோட தலையெழுத்தையும் மாத்திடலாங்கிறதுக்கு உதாரணம் தான் நீங்க. ஒவ்வொரு மாணவனும் நெருப்பு மாதிரி. நெருப்புக்கு மட்டும்தான் கூட சேர்ற எல்லாத்தையும் நெருப்பா மாத்திர சக்தி இருக்கு. அந்த நெருப்பெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தா இந்தியாவே தீப்பிழம்பா மாறும். என்ன இல்ல இந்தியாவுல எல்லாமே இருக்கு. ஒரு இந்தியா 72 சிங்கப்பூருக்கு சமம். ஒரு இந்தியா 15 இங்கிலாந்துக்கு சமம். ஒரு இந்தியா 4 பாகிஸ்தானுக்கு சமம். ஒரு இந்தியா மனித சக்தியில 3 அமெரிக்காவுக்கு சமம். அமெரிக்க ஜனத்தொகை 28 கோடி, இந்திய ஜனத்தொகை 102 கோடி. 28 கோடியில ஒரு எடிசன், ஒரு ஆபிரகாம் லிங்கன், ஒரு பில்கேட்ஸ் இருக்கும் போது 102 கோடியில 3 பில்கேட்ஸ் வேண்டாம், ஒருத்தர் கூட இல்லையே. ஏன் செருப்பு தச்ச ஆபிரகாம் லிங்கன் அமெரிக்கா ஜனாதிபதியா வந்தார். இங்க எத்தனை ஆபிரகாம் லிங்கன் இன்னும் செருப்பு மட்டுமே தச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ தெரியல. அது ஏன் நம்மளால சாதிக்க முடியல? பணம், எல்லாத்துக்குமே பணம். கேவலம் விளையாட்டுல கூட லஞ்சம். ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரன ஒலிம்பிக்ல எத்தனை தங்க பதக்கம், எத்தனை வெள்ளி பதக்கம்னு கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருப்பான். ஆனா இந்தியாவுல மட்டும்தான் பதக்கப்பட்டியல இந்தியா பேராவது வராதான்னு ஏக்கத்தோட பாத்துக்கிட்டு இருப்போமே. ஏன் இங்க திறமசாலிகள் இல்லையா? பல மடங்கு அதிகம். அவங்க ஆதிவாசியில இருந்தப்பவே இங்க அரசாங்கம் நடத்திருக்கோம். அங்க முடிய இல்லாதப்போ இங்க புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க. அந்த வளர்ச்சி இப்ப ஏன் இல்ல? பணம், லஞ்சம், அடுத்தவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கா இவன் வாங்குறான், இவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கா இன்னொருத்த வாங்குறான். இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்துற சக்தி மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த போராட்டம் மாணவர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் நடந்த போராட்டம் இல்ல, மாணவர்களுக்கும் நடந்த போராட்டம். ஒரு அரசியல்வாதியோ ஒரு தீவிரவாதியோ மாணவனா இருந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆனா ஒரு அதிகாரி நிச்சயமா மாணவனா இருந்தே ஆகணும். அவர்கள் நேற்றைய மாணவர்கள், நீங்கள் நாளைய அதிகாரிகள். இங்க இருக்கிற நீங்க தான் நாளைக்கு தாசில்தார், கலெக்டர், எஸ்பி எல்லாமே. உங்க சமுதாயம் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணுங்க. என் மரணத்துக்கு பின்னால பஸ் எரிக்கிறதும் கடை எரிக்கிறதும் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் அரசியல் கட்சிக்கும் மாணவ சக்திக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும். எனக்காக ஒரு தீக்குச்சி கூட எரியக்கூடாது. எரியிற நெருப்பு உங்க மனசுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். ஜெய்ஹிந்த். പൊളിച്ച് ഭയങ്കര മാസ്റ്റീവ് ഇമോഷണൽ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളത്. നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് കൂടിയാണ്. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പീച്ച്. കാരണം മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ചില ആൾക്കാർ, കത്തിക്കൊക്കെ. അവിടെ ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? കൈ ഇതാക്കുന്ന അറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത ആളാണ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു രമണ വേണ്ടേ? പക്കാ മൃഗദോസ് പടം കേട്ടോ. അതിനാണ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലെങ്കിലൊക്കെ മാറ്റിക്കൂടെ അല്ലേ? കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം ബീച്ചും ഭാഷ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കും. ഒരു റെസ്പെക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചും കൊടുത്തല്ലേ അവിടെ. Your uncle, how are you? We are fine here. We miss you a lot. ജയിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നല്ലോ. Why did you leave without telling us? We all became very sad. When are you coming back? We think of you all the time. We hope you will come back soon. You are the best uncle in the whole world. We're lucky to have you. We need you very much and we love you a lot. Please come back soon so we can all be happy together again.
അങ്ങനെ ദ എൻഡ്, ദ ബെസ്റ്റ് എവർ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയാം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ആ സ്പീച്ചായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്പീച്ച് കേട്ടോ. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. മാസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഉണ്ട്, വരും തലമുറകൾക്ക് വരാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗംഭീര സ്പീച്ച്. അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിൽ കേൾക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ. പറയുന്നതിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര എനർജി അല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം. ആൻഡ് അവസാനത്തോട്ട് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ എൻഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് സൈലൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ബീജിയം. അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാം, ഒരു വലിയൊരു സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കയ്യടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കാണ് തോന്നുന്നത് കയ്യടിക്കാൻ അല്ലേ, നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് കയ്യടിക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു മൊമെന്റ് അവിടെ ആ ഒരു കയ്യടി സംഭവം ഇല്ലാണ്ട് വെക്കുമ്പില്ലേ, അവരവിടെ ഭയങ്കര ഷോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു, ഒരു അപ്പൂപ്പന്റെ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടി വിയിൽ കാണുന്നൊരു സംഭവം കാണിച്ചായിരുന്നില്ലേ. അവിടെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപാട്. ആ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എയർ മൃഗദോസ് പടം അതാണ് പറയേണ്ടത്. സ്ക്രിപ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലോ എവിടെയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ള് പിടിച്ചിരുത്തിയ സാധനം. നോ കോംപ്രമൈസ്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാസ് എലമെന്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ എൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും, അതായത് കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫീൽ ചെയ്യണം മനസ്സിലോട്ട്. ഭയങ്കര ബീജിയം ഇട്ടിട്ട് പൊലിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവസാനത്തെ ആ ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഏരിയ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇളയരാജ സാറില്ലേ, ആ ഒരു അവസാനത്തോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബീജിയം മൊത്തം, അതായത് ആദ്യമൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ചൊരു വേറെ സ്റ്റൈലായിരുന്നു. അവസാനത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷന് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബീജിയം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സീനായിട്ട് നല്ലോണം സിങ്ക് ആവുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം കാണിച്ചപ്പോഴും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവസാനത്തെ ആ ഒരു എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, പൊളിയായിരുന്നു. എന്ത് പറഞ്ഞാലും പക്കാ പടം. അപ്പൊ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവി നമുക്ക് സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അതെ, കാരണം വെച്ചാൽ ശരിക്കും സിനിമ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എഗെയിൻ നമുക്ക് കുറെ പേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയ സമയത്ത് ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം വൈകിച്ചൂടാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, കാരണം നമ്മളോട് കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള. അതാണ് തുടങ്ങിയത്. ഗംഭീരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതായത് ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്. രക്ഷയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവിയിൽ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പേര്, പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവീസ് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടൈം എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാണാനുണ്ട്. യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പടം വരെ കുറെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിനുവരെ കുറെ കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അതുപോലും കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. സംഭവം നമ്മൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മൾക്ക് അതൊരു നുണ പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇല്ല. നമ്മൾ കണ്ട പടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടപടം റിയാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടപടം റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് നിർത്തിയത്, ആ ഒരു സംഭവം റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തപ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമോഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടും ചെയ്തത്. അതിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മൂവി പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവി നമ്മളോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ആ സമയത്ത് തന്നെ അഗൈൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോ അടുത്തൊരു ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു സംഭവം അത്രയും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട സിനിമയാണ്, അത്രയും ഗംഭീര സിനിമ തന്നെയാണ്, ഐക്കോണിക് സിനിമ തന്നെ പറയാം. എസ്പെഷ്യലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഗ് ഫൈറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പറയാം ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഫൈറ്റിന്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർ അത്ര ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജും മാറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു കാലിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സീനില് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കാലിന്റെ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കമന്റും കൂടിയാണ് രമണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അത് ആരാ കമന്റ് ഇട്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, നമുക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തുടങ്ങല്ലേ ഇത്, നമ്മൾ പോൾ ഇട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നേ സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെയും വന്നു. നമുക്ക് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജയരാജ് നമുക്ക് കമന്റ് ഇടാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വേറൊരു പടവും ചെയ്യേണ്ട, ഈ പടം തന്നെ ചെയ്യണം, ഇതൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതേപോലത്തെ കമന്റ് വേറെയും വന്നായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തുടങ്ങിയത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇല്ല വ്യൂസ് കിട്ടി അങ്ങനെ ആവണം ഇങ്ങനെ അതൊന്നും നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ നിർത്താണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. യെസ്.